إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ محمد كشفول النور بن ناجي اسمه سيد الشيخ محمد أنشار وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعدو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله تعالى بالرضا فإن لم تستطع فبالصبر على ما تكره خير كثير. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
U'budillah ta'ala, sembahlah Allah ta'ala, beribadahlah kepada Allah ta'ala, berridha dengan ridha hati, dengan senang hati. Fa illam tastati', maka jika engkau tidak mampu atau tidak sanggup ridha, fafis sabri, maka hendaklah sabar dalam beribadah, ala ma takrahu, atas apa yang engkau tidak senangi atau atas apa yang engkau benci, khairun kasirun, yaitu kebaikan yang banyak. Maksudnya atau penjelasannya masih pembahasan kita masalah ridha. Ternyata ridha ini disuruh oleh Allah Ta'ala dalam segala hal, baik dalam segala kenikmatan. Jelas kita ridha, kaninya nyaman bang. Ya kalau lah nyaman dunya tak senang nanti dapat duit hari ini berapa, dapat duit umpamanya 100 juta, senang jadilah, wah ridha banget aku jah takdir yang gini. Iya jelas lah, kenapa? Karena takdir nikmat, takdir baik. Coba hari ini kehilangan HP apa lah, senang lah hati. Nah itu kalau, nah itu ngarannya takdir buruk menurut kita, buruk menurut kita. Nah lalu hendaklah ridha. Namun dalam kehidupan kita pun disuruh beribadah. Nah beribadah ini orang ada yang melaksanakan ibadah itu secara terpaksa, ada yang tidak melaksanakan ibadah. Ya kada kau dikisah dulu orang nang kada beribadah ini nang kita kisah ini orang yang melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah, seperti sembahyang 5 waktu, seperti puasa, seperti zakat dan yang lain-lainnya. Itu ibadah yang wajib. Ibadah sunat qobliyah ba'diyah, membaca Quran, membaca sholawat, membaca tasbih, membaca zikir, itu ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sikap kita dalam beribadah, hati kita itu dalam beribadah kayak apa? Kata Rasulullah, u'budillah ta'ala, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Ta'ala, berridha, dengan hati yang ridha, hati yang senang. Nah gitu tuh zina itu. Ibarat kita tuh sembahyang, lakukanlah sembahyang itu dengan hati yang senang, gembira. Duh kayak apa yuk supaya kita ini beribadah itu hati ini ridha, hati ini senang, gembira melaksanakan ibadah. Ya kita pandang aja bahwa kita beribadah itu nikmat, rahmat dan nikmat Allah. Kalau kita dapat rahmat dan nikmat Allah, senang enggak? Senang enggak? Senang, karena adalah nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita contoh. Nah, kita berdiri sembahyang. Ini berdiri sudah nah sembahyang asar. Nah, kita berdiri ini rahmat Allah lah, nikmat Allah lah. Nah, senang kan? Nah, sekarang bagian anggota kita ini nikmat Allah kan? Nikmat Allah. Kita bawa beribadah nikmat Allah. Ya Allah. Dah. Nikmat kan? Nikmat. Allahu Akbar. Pandang rasakan bahwa ini adalah nikmat Allah. Bahwa aku takbir ini rahmat Allah, bahwa ruku lagi Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu nikmat Allah, nikmat anugerah Allah Ta'ala.
Sami Allahu liman hamidah. Hati kita tuh ingat, ini anugerah dan rahmat Allah. Ini tuh hati kita sadar, pikiran dan hati kita ingat ini nikmat dan anugerah Allah Ta'ala. Sujud itu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu anugerah kata, nikmat kata, nikmat. Rasakan waktu kita membaca tasbih itu adalah nikmat dan anugerah Allah. Allahu Akbar, nikmat dan anugerah Allah. Maka apabila kita sembahyang begini, berarti kita sembahyang dalam memandang perasaan kita tuh. Perasaan kita memandang nikmat dan anugerah Allah. Nyamanlah, senang, senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul katakan olehmu ya Muhammad, bi fadlillah dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan anugerah dan rahmat Allah itu hendaklah kalian bergembira. Senangnya sembahyanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasakan nih kita nih membaca nih nikmat dan anugerah Allah. Supaya apa? Ya supaya sembahyang itu dalam keadaan hati senang. Nah gitu. Nabi nyuruh kayak itu kita beribadah. Salah satunya ubudillah birridha. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dengan hati yang senang. Dengan hati yang senang. Kemudian kata Rasulullah, fa illam tastati', maka jikalau engkau tidak mampu, jikalau engkau tidak sanggup beribadah, contohnya sembahyang, hati ini dalam keadaan senang gembira, papis sabri, maka dalam bersabar. Biar sabar dulu, paksa dulu nah. Allahu Akbar. Hati ini rasa terpaksa aja bang sembahyang juga. Kenapa? Ada kawa aja. Ini kada ilmu pak. Iya kan? Ini kuncinya dulu ilmu kada. Ilmu. Ini kada ngaji. Ini kada sekolah pesantren. Ini kada sekolah madrasah. Dan yang lainnya intinya adalah kada ngaji, kada nuntut ilmu sehingga kada paham. Lalu beribadah nih rasa terpaksa terus. Paksa dulu aku sembahyang wajarhan, kada sembahyang masuk neraka bang ya. Hanya gitu tok. Yo nak sembahyang dulu, nggih mae. Yo ini masuk neraka igam kada sembahyang. Paksa anak sembahyang. Kenapa? Ini masuk neraka pak. Iyalah. Nah gitu tok. Jadi sembahyang itu karena ancaman, karena diancam. Bila ada diancam, kedong gawi ancam napa? Ancaman masuk neraka. Kada kayak itu, ayo dulu jangan kayak itu. Iya ayo dulu. Karena kada kawa beribadah, tidak bisa beribadah, sembahyang dan yang lainnya dalam hati ini dalam keadaan senang dan gembira, maka hendaklah bersabar barang. Alamat takrahu, atas yang apa yang dia benci, atas apa yang dia tidak senangi. Umay kada nyaman-nyaman bangun subuh, orang kada mahir rahmat ya Allah. Mahir biasanya bangun jam 7 pagi, jam 6 pagi. Orang Jakarta kita jam orang Jakarta jam 6, kita jam 7-an. Jam 7 itu hitungan kita toh. Selisih sejam.
Ini ya, bangun jam 7 biasa, disuruh bangun jam 4. Nyaman lah. Nyaman lah. Ada nyaman. Paksa aja dulu. Kenapa jadi terpaksa? Ya karena kewajiban. Karena diancam. Karena disuruh bini. Nah, dah kawajar aku jur biniku bilang ada sembahyang bulik bang. Maka aku sayang lawan bini, paksa dulu. Yuk, jangan bini bangun. Salat subuh dulu. Kalau enggak bangun saya pulang. Inya beribadah itu tuh. Inya kata berilmu, inya kata ngaji, inya ngaji nuntut ilmu, iya kata paham. Ayo dulu, biar dulu karasi aja dulu, paksa aja dulu. Karena di dalam terpaksa itu, di dalam mengarasi itu, di dalam bersabar atas apa yang engkau tidak senangi, khairun katsirun. Ada kebaikan yang banyak. Ada kau langsung Bang Rahmat. Ya kalau lah orang bahasa sekarang ini apa peribahasanya? Tahu ikan Rahmat lah peribahasanya. Berakit-rakit ke hulu. Iyalah senang kemudian apa artinya? Sakit-sakit dahulu. Iyalah susah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang. Nah kita sakit-sakit dulu, ayo dulu terpaksa dulu. Tapi sambil ngaji juga dulu orang sambil ngaji juga ilmunya. Ada sambil ngaji dulu. Sambil nuntut ilmu sambil sabar aja. Nah kayak nanti biasa aja, terbiasa aja kita bangun subuh. Bila sudah terbiasa, nah mulai nyaman. Oh nyaman sekalinya. Mulai belajar, mulai beribadah itu dengan senang hati. Mulailah beribadah itu dengan gembira hati, karena hati ini memandang ini adalah anugerah dan rahmat Allah. Nah, ya tadahre. Apabila kita beribadah sudah mulai memandang ini adalah anugerah dan rahmat Allah, maka kita beribadah mulai senang hati, gembira, mulai lezat, mulai rame. Rame. Kada terpaksa lagi sembahyang. Kenapa? Ya rame. Cara kita inilah belajaran dengan anugerah rahmat Allah Ta'ala kita belajaran nih. Mohon kita pandang ya Allah syukurnya ini anugerah rahmat Allah. Rasanya rame belajaran nih. Rahmat sehari gini kita belajaran rasanya tapi kayak Hawaii sunyi melewati sehari ini rasa lawas benar. Kenapa? Iya. Kita kadang rasaan tang hari zuhur ini kadang rasaan maghrib pulangnya rame anda wa mencarian belajaran kayak bakar ya rame gitu. Jadi walaisa minar ridha syai'un ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i minat tumaninati inda tarkil ma'murati au irtikabi ba'dul mahzurati. Walaisa minar ridha, tidak ada bagian ridha. Nah, tidak ada bagian ridha syai'un sesuatu ma yajiduhu ba'dul aghbiya, sesuatu yang mendapatkan dia oleh sebagian orang yang bodoh minat tumakninati daripada tenang hati inda tarkil ma'murati ketika meninggalkan yang diperintahkan. Ini gak ada artinya orang gak ada sembahyang senang hati ya ini penting ridho aja. Kita ini kan yang penting mencari kesenangan hidup ini aja. Ya kan, ini alasan dengan happy on.
sampai-sampai happy weekend ya. Waduh, minggu gembira senang gitu. Yang penting apa orang ini happy ya, iya makanya. Lalu artinya tuh ridha tuh. Lalu kita ini karena ingin mencari ridha, kesenangan hati, kegembiraan hati, lalu meninggalkan perintah Allah. Ridha jual tidak. Laisa minar ridha, bukanlah daripada ridha syai'un ma yajidu, sesuatu barang yang mendapati akan dia oleh sebagian orang bodoh, minat tuma'ninati, daripada ketenangan, inda tarkil ma'murati, ketika meninggalkan perintah Allah, au irtikabi ba'dil mahzurat, atau ketika mengerjakan sebagian larangan Allah. Itu salah caranya. Orang mencari ketenangan biar hati senang atau apa, lalu sabu-sabu. Oma aku jar bilangin sabu-sabu ini tenang deh bang jar. Maka hidup ini kan mencari ketenangan, kegembiraan, kesenangan. Ini salah ngarannya, salah ya. Benar, hidup itu kita mencari kenikmatan, mencari kesenangan, mencari kegembiraan, mencari kebahagiaan, tetapi mencarinya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang sudah diatur oleh agama, bukan menurut akal dan keinginan kita. Karena kita adalah orang yang beragama. Beragama itu ada tuntutannya, tuntunannya. Agama pun memberi tuntunan agar kita ini hidup senang, gembira, bahagia, dituntun oleh agama. Mana? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Apakah kalian ingin hati tenang tentram lalu nyabuk minum sabu-sabu atau naisap sabu-sabu tenang atau mabuk-mabukan atau minum enek dan sebagainya? Bukan begitu. Ketenangan yang sebenarnya itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, jiwa ini menjadi tenang dan tentram. Nah ini yang dicari Allah. Orang tenang dan tentram dengan cara zikir dibanding tenang dan tentram dengan cara sabu-sabu atau dengan cara yang lainnya, itu beda. Beda. Orang yang tenang dan tentram dengan zikir, itulah ketentraman, ketenangan yang sebenarnya, karena dia meresap ke seluruh tubuh dan itu membawa kebahagiaan orang di sekitarnya. Kalau orang merasa tenang dan tentram akibat minum minuman keras atau akibat sabu-sabu, itu merusak. Ketenangannya hanya sementara, kemudian mengganggu, bisa merusak orang lain, kemudian bisa mengganggu orang lain. Itu namanya ketenangan, ketentraman, tetapi membawa kerusakan. Yuk, orang sabu-sabu katanya pikiran tenang, tentram atau apa, tapi akhirnya apa? Akhirnya ketergantungan. Begitu ketergantungan, rahmatnya akhirnya otaknya rusak. Ini otaknya rusak. Apa begini? Agama mengajarkan begini? Tidak. Agama itu menuntun kita biar hidup ini senang, biar hidup ini bahagia, biar hidup ini damai. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara mengingat kepada Allah. Itu membawa kebaikan bagi dirinya, bagi orang lain, dan terhadap kehidupan. Nah, jadi salahlah. Kada benar kalau orang ridha, tapi ridhonya itu dengan meninggalkan yang diperintah Allah atau mengerjakan yang dilarang Allah. Fa inna fi'lal ma'asi wa tarka ta'at mimma yaskhatullahu
Fa inna fi'lal ma'asi, maka bahwa memperbuat maksiat wa tarkat ta'at, meninggalkan berbuat taat kepada Allah, mimma yaskhatullah atau yuskhitullah, bagian dari pekerjaan yang membikin murka oleh Allah Ta'ala. Mimma yuskhitullah, bagian pekerjaan yang membikin murka Allah Ta'ala. Fa kaifa yarda, bagaimana dia harus ridha? Bagaimana dia harus ridha? Bagaimana Allah bisa ridha? Dia ridha bisyai'in la yaradullah, dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Maulah kita ini ridha, senang hati dengan pekerjaan yang kada diridhai oleh Allah, dah boleh. Ngat malah kaidahnya di dalam hukum. Ingat, kaidah dalam hukum dicatat. Ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Ar-ridha bil maksiyati, ridha senang dengan maksiat, maksiatun yaitu hukumnya maksiat. Kita telah hati senang melihat orang membuka aurat, itu berdosa saja, tidak berdosa sudah. Senang melihat orang berpacaran, melihat anak berpacaran, ini senang berduaan, senang banget hati. Waduh, ini namanya ridha bil maksiat. Ridha dengan maksiat itu hukumnya maksiat juga. Lah, hukumnya berdosa. Kalau perbuatan maksiat itu besar, maka dosanya besar. Kam ini ay ketujuh lawan banjir, 7 lawan bincong. Oh, bincong tuh maksiat kada? Maksiat kan? Berarti kamu ketujuan bincong itu maksiat. Kenapa? Karena ridha bil maksiat. Kaidahnya itu aja. Ar-ridha bil maksiyati maksiyatun. Ridha senang hati dengan kemaksiatan itu berdosa, hukumnya maksiat sudah. Lah, ridha dengan kemaksiatan itu maksiat. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, ujar Allah Ta'ala, in takfuru, jika kalian itu kafir, jika kalian kafir, diantaranya berbuat maksiat, fa innallaha ghaniyun 'ankum, maka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan kalian. Artinya Allah tidak suka. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha terhadap hambanya yang berbuat kufur. Allah Ta'ala kada ridha, Allah tidak ridha lawan hambanya yang hambanya itu berbuat kufur, secara umum berbuat maksiat. Lalu kita senang dengan kemaksiatan itu namanya kita ridha dengan perbuatan yang Allah tidak ridha, berdosa. Ridhalah dengan apa yang sesuatu yang Allah ridha. Wa in tashkuru wa
in tashkuru yardahu lakum. In tashkuru, jikalau kalian bersyukur akan Allah, bersyukur lawan Tuhan ini. Lalu untung mulut kita ini mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu hati kita ini memandang ini nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikmat ini dibawa untuk beribadah, dibawalah nikmat tadi dibawa ibadah. Yardahu lakum, Allah meridaimu. Yardahu, Allah meridai akan barang yang Allah kalian ridha itu lakum bagi kamu. Kita dapat mobil ini lah nikmat kan. Indasyuru, jikalau kalian bersyukur dengan mobil ini, hati senang gembira, alhamdulillah, alhamdulillah, hati memandang ini anugerah Allah Ta'ala. Kemudian mobil ini dibawa kepada berbuat taat, diantaranya berbuat silaturahmi, dibawa untuk bersilaturahmi, dibawa untuk menuntut ilmu, dibawa untuk pengajian, dibawa untuk membantu orang lain, dibawa untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Yardahu lakum, Allah meridai mobil itu bagi Allah ridha. Allah ridha. Allah suka. Kita dapat rumah hari ini, dapat rumah, lalu bersyukur, mulut kita mengucap alhamdulillah. Kemudian hati kita memandang ini adalah anugerah dan nikmat Allah. Hati kita senang, dibawalah rumah ini untuk kebaikan, dibawa pengajian, dibawa ngumpul keluarga untuk silaturahmi, dibawa sarana kebaikan. Yardahu lakum, Allah meridai rumah ini bagi. Maka ridhalah kita, senanglah kita. Wa inna ma radiya hadzal miskin an nafsihi wa zanna annahu radiya an rabbih war ridha anillah wa anin nafsi yab'adu atau yub'idu ayyajta atau yab'adu boleh yab'adu baida yab'adu ba'uda yab'udu ayyajtami'a fi mautinin wahidin. Wa innama hanya saja radiya ridha hadzal miskinu, ini orang miskin, hanya kita hamba yang kasihan, dia ridha an nafsihi, dari dirinya. Kemudian wazanna, dia mengira annahu radiya an rabbih, bahwa dia ridha terhadap Tuhan. Orang tuh senang hatinya berbuat maksiat, dikiranya dia ridha kan lawan dirinya aja, dikiranya Allah ridha juga. Wa ridha anillah wa anin nafsi, ridha dari Allah dan dari nafsu, yab'udu jauh, ayyajtami'a terkumpul di keduanya, fi mautiin wahidin pada satu tempat. Kada mungkin. Ada mungkin kita ridha lalu Allah, kita ridha dengan kemaksiatan lalu Allah ridha, itu kada mungkin. Nah, kada mungkin. Habis kemudian wa ma ahsana maqalahul Imamul Ghazali fi mas'alatihi li Abil Fathi ad-Damashqi, ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alullah batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Baca Zaid. Allah. Dah baca aja. Kayaknya dibaik. Baca aja. Biar gak ada pemikat.
يقول الفاتحة إلى رب العالمين.